Belum, Ustaz. Nggak tampak ya kolom chatnya? Ya, belum bisa. Ustaz. Kalau saya tuliskan kebaca nggak ini? Tulisan saya kebaca di kolom chatnya? Terbaca Pak Ustaz. Terbaca. Peserta nggak bisa menulis di chat, kolom chatnya? Nggak bisa, Belum Ustaz. bisa, Ustaz. Kayaknya di pengaturan, Ustaz. Pengaturan ya. Di mana ini caranya nih? Bisa? Bisa. Udah. Bisa ya? Ya, oke. Baik, Ya. tafadhalu. Ana hadir. Ana hadirah. Siapa yang paling cepat nih? Insyaallah. Akh Hamzah. Insyaallah hadir. Ukhti Diana hadirah. Ukhti Devi hadirah, masyaallah. Baik. Ya, ana hadir, ana hadirah, mumtaz. Jazakumullah khairan katsira ala hadzal ihtimam. Baik. Ya, ini sekaligus cek soundnya ya. Apakah jelas gitu ya. Baik. Jazakumullah. Nabda'ul an, alhamdulillah ala ni'matillah. Nahnu hadiruna fi hadhihi al-umsiyah al-mubarakah bi'idznillah tabaraka wa ta'ala wa bimasyiatihi nata'alamu ma'an insyaallah al-lughah al-arabiyyah في هذا المساء المبارك مواصلة للمادة الماضية أو ليوم الأمس. تكلمنا أو البداية التحفيز والدوافع التي نحتاج إليها في ممارسة أو في تعلم هذه اللغة العربية. لابد لنا أن نجد الدوافع أو التحفيز في نفوسنا حتى نتمكن في فهم هذه اللغة العربية ونحافظ على المجاهدة في تعلمها طبعا وفي الحضور لأنه من الأساس لهذه الدورة. طيب أيها المشاركون وأيتها المتشاركات، في هذه الأمسية لم ندخل إلى المواد اللغوية، ولكن إن شاء الله تعالى نبدأ من مدخل في تعلم اللغة العربية وخاصة في القواعد العربية. طيب أستأذن لفتح الموضوعات في هذا المساء. هل واضحة عندكم هذه الشاشة؟ PowerPoint واضحة عندكم؟ نعم، واضح. طيب. هل وجدتم الكتابة في هذه الشاشة؟ هل رأيتم الكتابة؟ موجود الكتابة؟ هل مكتوب شيئا في اللوحة؟
نعم موجود. ماذا؟ موجود أستاذ. موجود. موجود. ماذا ترى؟ نعم. ماذا ترى في هذه السورة؟ هل رأيتم شيئا في هذه السورة؟ هل هي يعني فقط السوداء لوحة سوداء أو فيها يعني الكتابة؟ لم نجد شيئا في الكتابة. طيب نعيد قصيرا عن الموضوع الماضي. تكلمنا هنا نأتي بالسؤال: لماذا نتعلم اللغة العربية؟ تكلمنا قصيرا بالأمس عن هذا الموضوع، عن أهمية في تعلم اللغة العربية، ولكن الآن أنا أريد الإجابة من بعضكم. ماذا أو لماذا تريد أن تتعلم اللغة العربية؟ فمن يريد الإجابة، من يريد الجواب عن هذا السؤال، أعطيكم الفرصة. تفضل افتح ميكروفون من يريد الإجابة لهذا السؤال: لماذا تتعلم اللغة العربية؟ باللغة العربية طبعا. نعم تفضل. تفضل من يريد الجواب. أو أنا أختار منكم حتى نجد الجواب. أختي إتاساري تريدين الجواب؟ نعم. تفضلي. نعم. لماذا نعم، تتعلمين اللغة العربية؟ نعم. لأنني أريد أفهم القرآن. نعم، لأنك تريدين أن تفهم القرآن. ممتاز ممتاز. هل هناك الجواب الآخر أو السبب الآخر؟ من؟ أخ عبد الحكيم تفضل بالجواب. Pak Hakim موجود معنا؟ تفضل. لم نسمع الصوت. أنا أريد أكثر من واحد أكثر من جواب يعني حتى نتعود في تكلم اللغة العربية. نعم تفضل Pak Aditya تجرب الجواب. Pak Adit. أنتم كثير يعني تفضل تفضل جرب ولاحظ إن شاء الله تكون عارفا. نعم من يريد؟ نعم تفضل Pak Hakim. ما هو التحفيز منك حتى أو السبب تتعلم اللغة العربية؟ لماذا تتعلم اللغة العربية؟ نعم تفضل. هل أنت في الدكان أي في الشارع يعني؟ تفضل. أختي تليزيل لك الجواب. تفضلي. Silahkan, boleh dicoba ya. Berlatih untuk ya mengucapkan bahasa Arab ini. Limada? Kenapa Anda mempelajari bahasa Arab? Apa tujuannya? Dengan bahasa Arab ya. Silahkan. Tafadhal. Man? Lam nuwasil dirasah hatta nazida min al-jawab. Ayo. Aina Pak Hakim. Ukhti Dafi Nur Aini. Tafadhali bil jawab. Naam, tafadhali.
هل أنتم موجودون معنا؟ لم أسمع صوتكم يعني. تفضل. من؟ طيب. اللهم اشف مرضانا. lagi sholat ya sakit. طيب. Ada yang mau mencoba lagi silakan. Masa cuma satu? Ayo. Ukhti Trimiarsi, tafadhali. Naam. Alamu atalamu Naam. al-lughatal arabiyya li'anna lughatal arabiyya lughatal Quran wa Mumtaz. li'anna muslim. Masya Allah. Baik. Lianna lughat al-Arabiyah lughat al-Quran lughat al-Arabiyah wa ala annaki muslimah. Naam. Insyaallah. Ukhti Livia, laki al-jawab. Naam, tafadhali. Anti taftahina mikrofon. Hal laki jawab? Naam. Limada tata'alamina lughat al-Arabiyah? خلاص؟ نعم. فأندسمة أندسم نعم. أختي ليفيا تفضلي تفضلي. نعم. سأريد إلى مصر. تريدين إلى مصر. ما شاء الله. ما شاء الله. هذه هي طالبة أنت في معهد في لامبونغ. نعم. إن شاء الله. هذه نعم في نعم التمني منها ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد لها العلم ويسهل أموره سبيلا إلى مصر إن شاء الله لتعلم الدين الإسلامي. طيب جزاكم الله خيرا كثيرا على هذا الجواب. نعم أحسنتم وأصبتم في الجواب. لماذا نتعلم اللغة العربية؟ لأننا مسلمون طبعا. طيب وهذه تكلمنا بالأمس فقد نراجع هذا الموضوع. الأول طبعا هذه هي الآية الواضحة الآية متبينة لغرضنا في تعلم اللغة العربية. Ini di antara ayat-ayat ya, di antara ayat-ayat yang mulia bagaimana kemudian menjadi motivasi kita ad-dawafi', at-tahfiz, al-hamasah, semangat kita untuk belajar bahasa Arab ya. Selain daripada kemarin kita membahas ada faedah keduniawiaan, tentu juga lebih utama lagi adalah faedah diniyahnya. Tentu dalam ayat ini Allah Ta'ala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ayat ini dimulai dengan ayat yang pertama, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Itulah buku kitab ayat-ayat yang tertera dalam kitab yang sangat jelas. Mubinnya itu apa? Di antaranya adalah karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sebagai azmah, sebagai kemuliaan dalam Al-Quran itu diturunkan bil Arabiyah, bilisan Arabiyyin mubin, dengan lisan ataupun dengan berbahasa Arab. Sehingga karena Al-Quran ini bukan hanya untuk orang Arab saja yang tinggal di gurun-gurun, gitu ya, kawasan gurun. Karena Al-Quran adalah untuk seluruh umat muslim, maka bahasa Arab itu juga untuk semua umat muslim. Bukan hanya orang yang tinggal atau berada di kawasan Arab. Sehingga bahasa Arab itu bisa menyeluruh digunakan oleh siapapun itu, bahkan orang non-muslim pun juga bisa berbahasa Arab. Ya, di kawasan-kawasan Afrika itu juga tidak semuanya muslim kan? Karena di negaranya menggunakan bahasa Arab, tentu dia juga pakai bahasa Arab, walaupun agamanya atau bukan
bukan muslim gitu ya, bukan muslim. Sehingga ayat ini sesungguhnya Allah Ta'ala firmankan, kami telah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Qur'anan Arabiyyan. Al-Quran dengan berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar supaya kalian bisa memahami, bisa senantiasa dekat dengannya, bisa mentadabbur ayat-ayatnya, bisa dengan mudah mengambil hikmah-hikmahnya. Pilihan bahasa Arab tentu akan sangat mudah untuk difahami ya untuk keseluruhan umat muslim di seluruh penjuru dunia ini. Oleh karenanya bahasa Arab ini adalah bahasa pilihan untuk kita semuanya. Tentu kita juga harus terus semangat untuk mempelajarinya insyaallah. Dan yang kedua adalah ini yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab, ta'lamu al-arabiyyata, pelajarilah bahasa Arab, fa innaha, karena sesungguhnya bahasa Arab itu juz'un, bagian min dinikum, dari agamamu. Sehingga bagian ini tidak boleh kita lupakan, gitu ya, tidak boleh kita abaikan karena sangat banyak sekali manfaatnya, faedahnya untuk kita sebagai seorang muslim. Dua inilah kata kunci yang bisa terus memberikan semangat kita semua untuk belajar bahasa Arab. Cukup ini yang terus kita pegang bahwa Al-Quran sebagai sumber, hadis juga mengikutinya, kitab-kitab berbahasa Arab juga mengikutinya, dan juga karena bahasa Arab adalah juz'un min dinina, bagian daripada agama kita. Sehingga kalau bagian itu berarti harus juga kita ambil bagian itu sehingga menjadi sempurna. Taib. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Al-ulumul arabiyah, ilmu-ilmu kebahasa Araban itu sangat luas. Sangat luas sekali. Dan tidak sedikit gitu ya. Pecahan-pecahannya itu sangat banyak sekali, furu'nya, cabang-cabang ilmunya. Jadi kalau kita bisa lihat ya, yang pertama ada namanya as-sarfu. Ya, as-sarfu atau bisa dikatakan sorof atau tasrif ya, bisa dua, sorof atau tasrif. Ilmu sorof bisa ilmu tasrif. Yang kedua apa? Yang kedua adalah al-i'rab. Ya, maaf ini kurang satu ya, alif. Al-i'rab, roknya panjang ya. Al-i'rab, nanti kita benarkan. Al-i'rab atau juga dinamakan dengan an-nahwu. Ya, an-nahwu karena membahas tentang awakhir al-kalimah. Keadaan kalimah atau akhir-akhir kata. Yang ketiga adalah ar-rasm. Di sini adalah rasmul Quran. Nanti kita lihat penjelasannya. Ar-rasm di sini adalah rasmul Quran. Jadi penulisan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada al-balaghah. Ya, al-balaghah, keindahan bahasa Arab. Di sini ilmunya ada di al-balaghah. Kemudian ada al-arud ya, al-arud kalau kita lihat apa namanya? Produk-produk bahkan orang-orang pra Islam itu mereka sudah membuat ya syair-syair, bahkan memiliki pasar yang sendiri, pasar uqas, itu pasar untuk beradu syair gitu ya. Beradu syair nanti yang bagus dapatkan hadiah seperti itu. Dan itu menjadi motivasi mereka gitu. Dan kemudian diletakkanlah ilmu-ilmu seperti itu. Kemudian al-insya. Ya, ada al-insya. Kemudian ada al-khatabah. Al-khatabah dan terakhir al-adabu. Al-adab di sini bukan adab ini ya, bukan adab apa namanya? Kayak adab keluar rumah, adab membaca, bukan itu, tapi adab dalam bahasa Arab. Ini sastra gitu ya, sastra. Baik, kita coba lihat ya secara sederhana bagian-bagian ini ada 8 ya. Setidaknya ada 8 di antara cabang-cabang ilmu bahasa Arab yang perlu kita coba ketahui dari segi ta'rifnya atau definisinya. Yang pertama adalah as-sarfu.
Slide-nya apakah berubah? Enggak berubah, Ustaz. Enggak berubah juga? Enggak, Ustaz. Masih halaman pertama juga? Enggak. Halaman pertama, Ustaz. Ini enggak tampak? Iya, Ustaz. Masih halaman pertama ya? Nah, Ustaz, masih Baik, halaman baik. pertama. Syukran. Kita seperti ini aja ya. Nah, kelihatan ya? Tampak Nah, Ustaz. tampak ya? Kelihatan. Tapi kebaca enggak ini? Tampak jelas tulisannya maksud saya? Jelas, Ustaz. Mustabir. Baik, seperti ini aja ya. Kalau seperti ini jadi langsung satu muka dia ya. Baik. Jadi kita coba ya, kita lihat definisi daripada beberapa ilmu ini. Yang pertama adalah as-sarfu, sorof atau tasrif gitu ya. Secara definisinya adalah perubahan suatu bentuk kalimat atau kata, di sini ya, kalimat ya, yang pokok, kalimat pokok ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda, dikarenakan makna-makna yang dimaksud tidak akan bisa tercapai kecuali dengan bentuk-bentuk tersebut. Ini agak bertele-tele, tapi maksudnya adalah sorof itu nanti akan membahas ya, membuat satu kata menjadi beragam bentuk dengan tujuan makna yang beragam juga. Misal kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada ya, ada kata misalkan pelaku dari suatu pekerjaan. Ada pekerjaannya, ada pelakunya, gitu ya. Ada hasilnya, tetapi diambil dari satu titik kata atau satu pola kata. Misal sini, dalam bahasa Indonesia, kata kerjanya misalkan menulis, gitu ya. Menulis, berarti kan itu aktif ya, menulis. Kemudian dari kata menulis itu akan ada pecahan kata lagi. Ya, bisa kalau dia dikaitkan dengan waktu, maka menulis itu bisa terbagi juga. Kapan menulisnya? Telah menulis, sedang menulis, atau akan menulis. Itu kalau dikaitkan dengan waktu. Bahasa Arab juga sama, ada seperti itu. Jadi kita coba ke bahasa Indonesia kan, ya. Menulis itu kata kerja aktif. Aktif ya kan menulis. Baik. Yang kedua, kata menulis tadi akan memiliki variasi bentuknya. Tetapi tidak menyeleweng dari kata dasarnya. Misal menulis gitu ya. Ketika kita ingin mengatakan orang yang menulis ya, maka kita akan bilang apa? Penulis, ya kan? Penulis. Berarti kalau penulis itu bukan kata kerja lagi. Dia mewakili isim pelakunya. Penulis. Lalu ada juga nanti dari menulis, hasil dari menulis itu apa? Ya kan? Ada kemudian tulisan. Ya, tulisan, gitu ya. Maka tulisan itu sudah berubah ya, atau perubahan dari kata dasar menulis. Sama dalam bahasa Arab. Misal gini. Ada yang bisa mengasih contoh perubahannya? Apa contoh perubahannya? Misal ya, menulis tadi bahasa Arabnya, apa bahasa Arabnya menulis? Fi'il madinya apa? Menulis. Kataba. Mumtaz. Kataba gitu ya. Kataba itu kata dasarnya. Kataba menulis. Menulis ya, kataba. Kalau saya bilang kataba artinya telah. Telah, ya kan? Telah menulis. Kemudian bagaimana untuk makna yang lainnya sedang menulis? Nanti akan berubah lagi karena disesuaikan dengan waktunya. Yaktubu misalkan gitu ya. Yaktubu gitu kan. Nah, di sini bisa misal saya tuliskan gitu kan. Nah, misal gini, kataba ya, artinya telah menulis. Nah, kita nggak usah ke pelakunya ya, tapi dari segi fungsinya saja. Kataba artinya telah menulis. Nanti akan berubah menjadi yaktubu. Yaktubu. Maknanya
sedang menulis. Sedang menulis. Nah, nanti akan ada perubahan lagi seperti ini. Katibun. Katibun artinya penulis, orang yang menulis. Katibun, gitu ya. Nah, itu contoh daripada apa yang kemudian dimaksud dengan sorof tadi, perubahan, gitu ya. Perubahan dari satu bentuk ini kataba menjadi bentuk yang lainnya. Bentuk yang lainnya dan beragam, tapi memiliki fungsi sendiri-sendiri. Jadi kata-kata ba tidak boleh digunakan sedang menulis. Kata ba harus digunakan telah menulis, ya. Nah, seperti itu contohnya. Baik. Yang kedua namanya adalah al-i'rab. Al-i'rab. Ya, al-i'rab itu artinya adalah perubahan, ya. Perubahan akhir kalimat atau kata karena perbedaan amil. Ya. Jadi bukan zakat aja yang punya amil, tetapi dalam ilmu bahasa Arab juga ada amilnya, ya. Amil itu adalah suatu kata yang mempengaruhi kata berikutnya, gitu ya. Suatu kata yang mempengaruhi ya harokat akhir pada kata setelahnya. Itu. Baik secara tampak jelas lafaznya ataupun diperkirakan saja keberadaannya. Tampak jelas itu maksudnya misal apa misalkan al masjidu ya misalkan. Al masjidu maka harokat terakhirnya itu adalah dhammah. Harokat dhammah ini nanti akan bisa berubah gitu ya. Bisa berubah apa? Bisa berubah fathah, bisa berubah kasrah. Bisa berubah fathah, bisa berubah kasrah. Misal fil masjidi. Du awalnya du menjadi di. Kenapa? Karena ada amilnya siapa? Ya ini fi. Inilah kemudian yang merubah harokat huruf terakhir pada kata setelahnya di. Itu maksud daripada al-i'rab. Ini jelas lafaznya. Atau yang kemudian di muqaddarkan atau diperkirakan gitu ya harokatnya. Misalkan mustasfa gitu ya. Seharusnya kan mustasfi gitu ya. Karena dia tidak bisa dikasrohkan gitu ya karena berakhiran alifnya maksurahnya maka dia tidak bisa dikasrohkan dan kemudian dimuqaddarkan pada alif itu gitu. Mustasfa itu maksud daripada al-i'rab. Nah ini pembahasannya pada nahwu ya. Yang pertama sorof, yang kedua adalah nahwu. Baik. Berikutnya ar-rasmu atau rasmul Quran atau rasmul mushaf gitu ya. Ini Masya Allah karena tadi bahasa Arab itu sangat berkaitan dengan Al-Quran, maka pada pembahasan ataupun pada kaidah-kaidah khusus penulisan mushaf ya, rasm atau yang kita kenal saat ini adalah rasm Utsmani gitu ya. Dan itu rasm ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran kemudian dilakukan dengan cara khusus ya, spesial ini. Baik dalam penulisan lafaz-lafaznya maupun bentuk-bentuk huruf yang digunakan. Karena ada perbedaan gitu ya, rasm Utsmani dengan cetakan di Indonesia. Sebagian ada yang beda. Misalkan tulisan malaikah gitu ya. Malaikah, al-malaikatu misalkan. Nanti pada lam itu ada yang berbeda ya penulisannya. Atau misalkan dalam rasm Utsmani itu pada huruf ya ayyuha. Kata ya ayyuha, ianya itu kan panjang gitu ya. Dihilangkan alifnya ya, kemudian diganti dengan tanda mat saja pada kata ya ayyuha. Nah, itu adalah ilmu dalam penulisan ya, rasm Utsmani. Dan itu luar biasa sejarah mencatat bagaimana kemudian kita mendapatkan hikmah daripada penulisan ataupun ilmu rasm Utsmani ini atau rasm Quran ini. Dan itu pembahasan lebih kepada ulumul Quran ya untuk melihat sejarah-sejarah penulisan ataupun pembukuan mushaf Al-Quran dari para penulis wahyu Zaid bin Thabit gitu ya. Kemudian
sahabat Ali bin Abi Thalib juga ikut dalam proses penulisan ataupun menentukan penulisan itu. Baik. Kemudian Ar-Rabi' yang keempat adalah Al-Balaghah. Ya, Al-Balaghah ini ilmu yang berkaitan dengan pembahasan kalimat, ya, kalimat, susunannya, maknanya, keindahan, dan juga kejelian pemilihan kata yang sesuai dengan tuntutan. Tuntutan apa tuntunan ya? Tuntunan ya, oh bukan tuntutan ya. Ini bukan tuntutan, apa ya? Nggak perlu dituntut ya, tapi dituntun. Ya, dituntunan ya. Artinya kalau balaghah, nah nanti Bapak Ibu sekalian di pembahasan terakhir pada buku metode lisani itu ada pembahasan balaghah, ya, ada pembahasan balaghah. Di situ tertera ada 3 lagi cabangnya untuk balaghah ini. Balaghah itu pokoknya keindahan bahasa Arab. Orang yang ingin menggali keindahan bahasa Arab. Ada al-ma'ani, ya, al-bayani, al-bayan, al-ma'ani, al-bayan, al-badi. Ya, ma'ani, bayan, badi. Atau ada yang bayani, ma'ani, badi. Gitu ya. Sehingga ketiga ilmu ini bagaimana seseorang itu bisa gitu ya, memilih frase kata yang tepat dalam pembicaraannya gitu ya. Dalam pembicaraannya. Misalkan orang yang memiliki ilmu yang banyak, ya, itu banyak itu bisa memilih kan banyak kata-katanya gitu ya, yang bermakna banyak, katsir misalkan, atau banyak di situ diartikan wasi gitu kan. Masya Allah, laka ilmun wasi, luas gitu ya, tapi maknanya kan banyak. Nah itulah pemilihan diksi gitu ya, diksi atau frase bagaimana di balaghah inilah ilmunya, gitu ya. Di balaghah ini ilmunya. Ini biasanya kalau di pesantren, di kelas-kelas akhir dibahasnya kelas 2, kelas 3, ya, madrasah aliyah itu mempelajari biasanya untuk ma'ani, bayani dan badi. Bagaimana kemudian memilih kata-kata ya yang mudah untuk difahami dalam bahasa Arab itu juga ada seperti itu, al-balaghah. Baik. Itu ya maknanya. Sambil diingat-ingat ya Bapak Ibu sekalian, tadi ada sharaf, saya ulangi. Kemudian ada al-i'rab, ada apa lagi? Ar-rasm atau rasmul Quran. Kemudian ada al-balaghah. Al-balaghah, kemudian ada al-arub. Ada al-arub. Arub ini kalau Bapak Ibu tahu tentang apa ungkapan-ungkapan al-aqwal atau al-hikam gitu ya, daripada ulama yang tulisannya berbahasa Arab itu, maka itu juga bisa namanya al-arud. Biasanya untuk membuat sajak ya, sajak, membuat syair, dan di sini ya apa namanya ilmunya. Biasanya kalau Bapak Ibu tahu Ustaz Adi Hidayat ya, biasa dia memulai untuk melihat ke ilmu kebahasaannya dari ilmu arud itu ya, itu mencontohkan syair-syair dari apa namanya ahli al-adib gitu ya, para penyair. Ini rumusnya di sini, pembuatan syair gitu dalam berbahasa Arab. Baik. As-sadis yang keenam al-insya. Al-insya ini fokusnya kemana? Fokusnya adalah untuk mempelajari tentang ekspresi gitu ya, mengekspresikan pokok pikiran, ide, pesan, gagasan, perasaan dan sebagainya ke dalam bahan tulisan. Mengarang lah ya bahasa kita, mengarang bahasa Arab atau membuat artikel berbahasa Arab itu insya. Membuat cerita berbahasa Arab. Ya, ini bisa kita pelajari. Tentunya kesemua itu adalah kalau kita sudah memiliki perbendaharaan kosakata yang mencukupi, memadai, ya, sehingga bisa membantu, memudahkan dalam pembuatan ataupun penulisan itu. Ya, insya itu namanya. Insya itu membuat ya, membuat kisah ataupun cerita itu bisa dipelajari. Kemudian as-sabi al-khatabah. Khotbah itu juga sama. Di sini adalah untuk menyampaikan pikiran, ide, gagasan, tetapi dengan lisan gitu ya, ceramah
pidato, yaitu al-khatabah maksudnya. Tidak khatabah. Jadi kalau tadi al-insya dalam bentuk tulisan, misalkan surat resmi gitu ya, itu bisa. Nah, biasanya itu juga masuk tuh ujian-ujian di tes Timur Tengah gitu ya, seperti di Libya ada al-khatabah, al-khitabah gitu. Bisa dalam bentuk tes lisannya masuk di sini. Kemudian dalam bentuk tulisannya masuk ke insya. Dan itu pasti ada soal untuk al-insya biasanya di akhir. Ya, uktub ba'd al-mawdu'at, kita suruh memilih itu salah satu temanya gitu ya. Dan temanya kontemporer gitu. Tema-tema yang sekarang ada, misalkan bisa jadi corona gitu kan, kondisi corona di Indonesia seperti apa. Bisa jadi seperti itu. Sehingga kita harus memiliki kosakata utamanya adalah yang kontemporer juga, yang kekinian gitu ya, kosakata modern, istilah-istilah. Khatabah adalah untuk berlatih, berbicara ya, pidato, ramah gitu. Baik. Kenapa Uti? Yang terakhir adab ini mempelajari sejarah. Kuliah Indonesia juga ada ya, bahasa Nusantara Indonesia, bahasa Arab pun juga ada, bahasa Arab, dan juga perkembangannya dari masa ke masa ya sampai modern saat ini yang kemudian diterapkan ya, di kampus-kampus itu sejarah-sejarah yang kemudian bisa menambah motivasi tentunya untuk belajar bahasa Arab. Nah inilah diantara ilmu-ilmu bahasa Araban yang sangat banyak ya. Mungkin kemudian timbul pertanyaan gitu kan, banyak banget gitu ya. Ada 8 ya kurang lebih. Ya, apakah itu semuanya harus kita kuasai? Kalau kemarin kita sampaikan gitu ya, hukumnya adalah kifayah, tapi untuk kita menyelami ya ke dalam ilmu yang lebih luas, itu fardu kifayah ya. Minimal kita tahu gitu ya, maka kemudian karena saking luasnya ilmu bahasa Arab itu, di antara ulama salah satu adalah Syekh Mustafa Ulayaini, beliau mengatakan wa ahammu hadhil ulum, ada namanya prioritas dalam pembelajaran juga, karena kita kalau misalkan untuk fokus juga membutuhkan waktu tidak sebentar gitu ya, tidak sebentar. Maka kata beliau, yang paling utama daripada ilmu-ilmu tadi, diantaranya tadi adalah apa? As-sarfu wal i'rabu. As-sarfu wal i'rab. Sarfu tadi as-saraf, al-i'rab itu adalah an-nahwu ya, atau nahwu sama dengan i'rab gitu. Maka dua inilah kemudian yang tidak sedikit alias banyak gitu ya, yang dikembangkan di Indonesia juga, di antara tempat-tempat belajar juga yang dikuasai ini di pesantren gitu ya. Ilmu saraf, ilmu nahwu, paling kemudian tambah satu lagi ilmu balaghah biasanya ya. Ilmu saraf, ilmu nahwu, ilmu balaghah. Nah, itu biasa di pesantren itu ilmu wajib itu ke bahasa Araban itu. Itu dipelajari pasti. Sehingga kenapa? Karena menitik beratkan pada saraf dan i'rab atau nahwu, karena keduanya ini adalah sumber utama atau al-mawad al-asasiyah, materi-materi pokoknya ada di sini gitu ya. Atau kuncinya di sini. Nahwu, saraf dan nahwu. Saraf adalah perubahannya, nahwu adalah keadaan kalimat ya, atau keadaan harokat terakhir itu bagaimana gitu. Tapi kalau kita dalam membaca biasanya kalau huruf terakhir itu kan disukunkan gitu ya. Dalam bahasa Al-Quran pun juga seperti itu, huruf terakhir disukunkan. Qul huwallahu ahad, ahad ya. Ketika dalam pelafasan, tetapi dalam penulisan harus ditulis harokatnya. Ahadun gitu kan, ahadun dalam penulisan, walaupun dalam pelafasan diwakafkan atau disukunkan, itu huruf dalnya. Qul huwallahu ahad. Baik. Nah, itu motivasi kita ya. Kemudian kita coba, dan inilah nanti yang pembelajaran kita akan fokuskan, saraf dan nahwu.
Ya, sorof dan nahwu itu pada pembahasan kitab lisaninya. Kemudian untuk al-muhadatsah, ya, percakapan, ya, latihan berbicara itu pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Insyaallah kita akan sama-sama mempelajarinya, ya, sedikit demi sedikit, ya, sama-sama kita belajar dan murojaah. Thayyib. Ini ya. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Lanjutkan. Ini masih ini ya. Naam. Nah, tafadhol. Ustaz, ada pertanyaan. Ada pertanyaan tentang yang tadi yang al-arud. Al-arud. Naam. Nah, tadi anak agak Terputus. iya. Ini ya. Ini ya. Nah, Ustaz, syukur. Ya, intinya adalah al-arud ini ya intinya adalah kepada bagaimana seseorang membuat sajak, ya, membuat syair, ya, membuat karangan yang indah gitu ya. Misalkan dalam Al-Qur'an pun juga ada ilmu arud ini gitu ya. Tadi misalkan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ujung-ujungnya itu sajak gitu kan. Allahus somad, dal juga. Lam yalid wa lam yulad, dal juga. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Yaitu dari ilmu arud juga ada di situ. Gitu ya. Sajaknya. Al-Fatihah pun juga demikian ujung-ujungnya, ya. Sukun, ya sukun dan nun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun ya. Nunnya dimatikan juga. Yaitu al-arud. Al-arud. Jadi ini memang ada jenjang khususnya gitu untuk kemudian bisa memahami ilmu ini gitu ya, karena memang dia takhusus di al-arud. Maka biasanya kalau di Al-Azhar di Mesir itu ketika strata 2 atau S2 itu mereka ketika memilih jurusan bahasa Arab itu harus fokus ya, dia mau ke balaghah misalkan atau kemana nih cabangnya gitu kan, atau ke arud misalkan, itu juga ada khususnya. Tapi setidaknya kita mengetahui gitu ya, begitu ragam, begitu banyak cabangnya ilmu bahasa Arab, sehingga bukan hanya ilmu sorof nahwu saja gitu ya, tapi kemudian banyak. Ini minimal bisa menambah pengetahuan kita. Baik. Sehingga nanti kalau ada yang mau fokus gitu kan, oh saya mau ini nih belajar lebih mendalam nih misalkan ya, apa nih, balaghah misalkan ya, ya tafadhol, bisa. Bahkan ada juga referensi-referensinya ya, Jawahir fi ilmil balaghah juga ada untuk referensinya. Tapi yang paling utama adalah apa? Kita kuasai apa? As-sarf wan nahwu. Saraf dan i'rabnya. Yang lainnya insyaallah kalau kita sudah punya dasar ini ya, dasar keilmuan saraf dan nahwunya itu sangat-sangat membantu untuk cabang keilmuan yang lainnya tadi insyaallah. Thayyib. Maka ini kata-kata yang paling harus kita ingat ya dari Syekh ini, mulai ya ini, wa ahammu hadhil ulumi as-sarfu wal i'rab. As-sarfu wal i'rab. Thayyib. Nantaqil an ila ta'rif as-sarf wan nahwi. Kita coba lihat definisinya ya, lebih luas lagi. Apa ini maksud dengan sarf dan nahwu? As-sarfu huwa at-taghyir. Sarf itu artinya adalah perubahan. Taghyir itu perubahan ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Taghyir itu perubahan gitu ya. Kalau mau maju berubah. Tahu jadi apa ya untuk berubah gitu kan. Jadi as-sarfu itu perubahan. Maka pembahasannya adalah perubahan. Satu kata menjadi sekian, 11 ataupun 12 kata gitu ya. Dan masing-masing kata memiliki arti dan fungsinya masing-masing. Itulah sarf. Sehingga pecahan kata dalam bahasa Arab itu luar biasa banyaknya. Gitu. Dan penggunaannya pun dikhususkan gitu. Apakah dia ini untuk kata kerja ataukah untuk hasil pekerjaan ya, ataukah fiilnya itu nahyi, larangan, atau fiil amar, perintah, itu semuanya perubahan yang ada di
kata tersebut. Jadi satu kata bisa menjadi produk yang beragam gitu ya. Baik. Huwa al-ilmu alladhi yu'rafu bihi ahwalu binyatil kalimatil arabiyyah. Ilmu saraf adalah ilmu yang dengannya ya kita mengetahui keadaan bentuk kalimat. Ahwal itu keadaan, binyah itu bentuk. Kalimat ya kalimat, ya kata dalam bahasa Arab. Ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui keadaan atau kata tersebut, kata dalam bahasa Arab. Apalagi wasarfuha, dan juga bisa untuk mengetahui perubahannya. Perubahannya seperti apa itu perubahannya? Ala wujuhin mutanawwi'ah. Ya, pada bentuk-bentuk yang beragam. Tadi ya kita sudah contohkan tadi dari kataba menjadi katibun. Nanti ada tulisan misalkan maktubun ya. Al-Qur'an kalamullah al-maktub. Maktub berarti yang tertulis gitu kan? Maktub dia. Nah, itu bentuk-bentuknya. Dan apa? Lima'anin mukhtalifah. Setiap perubahan tadi, wajuhun bentuknya, setiap perubahan-perubahan tadi, bentuk-bentuk tadi, maka dia memiliki makna juga yang beragam. Jadi di sini kata kuncinya, memiliki makna juga yang beragam. Ya, satu kata, satu perubahan itu memiliki fungsi masing-masing. Namanya sighah, gitu ya. Sighah itu bentuk dan juga memiliki fungsi masing-masing nanti pada pembahasan sorofnya seperti itu. Yang sudah pernah belajar tentunya tahu ya, at-tasrif bisa istilahi, bisa lughawi, di situ masuk perubahan-perubahan itu ya. Ini ya, sorofnya seperti itu. Kemudian sedangkan nahwu apa? An-nahwu wa ilmu yakhtassu bidirasati ahwali awakhiril kalimat. Ilmu yang khusus ya di dalam mempelajari keadaan akhir-akhir kalimat atau kata. Akhir kalimat atau kata. Tadi ya, misalkan al-masjidu menjadi fil masjidi ya, innal masjida misalkan seperti itu. Min haitsul i'rab wal bina. Dari segi apakah kata itu bisa dirubah atau berubah harokatnya atau memang dia seperti itu ya, wal bina atau tidak bisa dirubah. Misalkan apa ini misalkan kata untuk layan soref misalkan gitu ya, kata perempuan misalkan, atau nama tempat khusus Makkah misalkan ya, Makkatu ya, ana fi Makkata. Nah itu diantara tanda-tanda bagaimana harokat itu kemudian apa kata-kata itu tidak bisa dirubah, tidak bisa ditasrifkannya. Dan juga wa alamatu i'rabiha, dan juga tanda-tandanya perubahannya ya, apakah dia itu posisinya sebagai apa, tandanya apa gitu kan, apakah dia itu rafa ya, atau kemudian jazm atau jar dan seterusnya ya, atau dhammah gitu ya, atau kasrah ya, dan sebagainya nanti dalam bahasa Arab insyaallah. Baik. Ini ya, saraf, kemudian ada an-nahwu. Maka ada yang di antara yang menyarankan bahwa kita itu sebelum membahas kaidah-kaidah bahasa Arab, yang di sini ada nahwu gitu ya, kaidah-kaidahnya muncul di nahwu gitu kan. Karena kadang pusingnya di situ nanti. Nah, ini gimana nih perubahan lagi, perubahan. Nah, tetapi katanya sebelum kita menguasai atau mengetahui kaidah-kaidah, ada misalkan marfu, ada mansub, ada majrur, ada majzum gitu ya. Maka kita harus kuasai dulu perubahannya. Kuasai dulu perubahannya. Di mana? Di sorof. Jadi pertama kita tahu dulu banyak kosakata. Ya, baik itu isim dulu lah, misalkan kita perbanyak kosakata. Kemudian kita tahu perubahannya tadi. Satu kata menjadi 11 ya. Misalkan kataba, yaktubu, katban, wa kitabatan gitu kan. Katibun, maktubun, uktub, la taktub, maktabun, maktabun, miktabun. Semuanya itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, kalau kita sudah tahu bisa membedakan, nanti ketika masuk kepada ilmu nahwunya ya, maka itu akan memudahkan kita. Kenapa? Yang pertama karena kita sudah
mulai banyak kosakatanya dan sudah tahu perubahan-perubahannya. Itu ada yang menyarankan seperti itu, gitu ya. Dan juga tidak sedikit juga yang digabungkan ya nahwu dan shorof itu menjadi al-qawaidil arabiyyah, kaidah-kaidah bahasa Arab. Baik, karena keduanya saling beriringan gitu ya. Kita temukan shorof ya ada di nahwu gitu kan, karena sudah perubahan tadi. Ya, sudah ada perubahan. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Di sini ada yang menguatkan kata-kata wahwa min usulil lughatil arabiyyah. Artinya nahwu ya itu merupakan usul ya, akarnya, dasarnya ataupun yang juga menjadi pondasi utama dalam bahasa Arab. Wa qad wada'ahu an-nahwiyul masyhur, ya, yang meletakkan ilmu nahwu itu adalah ahli nahwu yang sangat terkenal, Abul Aswad Ad-Du'ali, ya. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, ya. Atas perintah siapa? Minal Khalifah Ali bin Abi Thalib, atas perintah Khalifah min Khulafair Rasyidin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, haitsu bitaqsimil kalimah. Kemudian pembahasan sudah masuk ke sini ya. Utamanya adalah pembahasan bagaimana bisa menjelaskan kata al-kalimah ya. Kata yang kemudian dibagi dan isim, fi'il dan huruf gitu ya. Maka kemudian inilah kemudian kenapa hadir ya ilmu nahwu itu, kata beliau Ali bin Abi Thalib kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, wanhu hadan nahwa, dan contohlah atau dan ikutilah contoh ini gitu ya. Artinya seperti itu. Wanhu hadan nahwa, dan ikutilah contoh ini. Maka nahwu itu biasanya ya contoh gitu ya. Artinya kan contoh. Nah, ya misalkan fi Indonesia katsirun minal khadrawat nahwa, ya apa misalkan bayam, kangkung gitu ya, misalkan gitu ya, sayur mayur ya, tomatim misalkan, itu nahwu itu artinya contoh gitu ya. Mislu atau misal. Maka wanhu hadan nahwa, ikutilah contoh ini. Maka ada yang meletakkan an-nahwul wadih. Nahwul wadih itu adalah nahwu yang di awalnya itu pasti contoh-contoh dulu, al-amsilah gitu ya, al-amsilah, contoh-contoh, baru akhirnya kaidah-kaidah. Itulah yang kemudian diikuti. Ada juga yang mulai dari matan gitu ya, al-ajrumiyah atau syarahnya mutammimah atau al-kawakib gitu ya. Atau shorof juga. Jadi kemudian berkembang gitu ya ilmu-ilmu nahwu shorof itu. Sekarang ya banyak itu. Ada bahasanya, kalau pesantren itu kan ada pesantren salafiyah, ada pesantren modern gitu ya. Cara pembelajaran bahasanya berbeda ternyata gitu ya. Kalau pesantren salafiyah itu ya menggunakan bahasanya kitab kuning gitu ya. Kitab kuning. Kayak tadi misalkan nahwunya pakai al-ajrumiyah dari awal gitu ya. Kemudian ada nanti syarahnya syibul syarah gitu ya. Syarahnya ada mutammimah atau kawakib gitu kan, kawakib. Kemudian ada sorofnya pun juga memakai matan, al-bina gitu ya. Tapi di pesantren modern kadang tidak menggunakan yang matan gitu ya. Bahasanya tidak menggunakan kitab kuning, tapi menggunakan kitab putih. Kertasnya putih gitu ya. Misalnya tadi kayak nahwunya yang wadih gitu ya. Nahwu wadih. Nah, gitu. Kemudian sorofnya apa ini? Sorof ya al-amsilah tasrifiyah misalnya. Itu juga dipakai juga di salafiyah tapi ya, amsilah tasrifiyah. Dan sekarang sudah banyak model, banyak metode yang bisa kita pelajari, bisa secara otodidak ataupun juga belajar bersama seperti kita ya. Itu perkembangan seperti itu kalau saat ini gitu ya pembahasannya. Tetapi pada ujungnya materinya insya Allah sama. Insya Allah sama ya. Nah, termasuk yang kita pelajari durusul lughah itu kan secara bahasanya modern gitu ya. Modern, kita nggak pakai matan di situ. Tapi kalau mau pakai matan ya bisa, nanti ada al-ajrumiyah gitu ya. Bisa sampai kepada Ibnu Aqil misalkan syarah Ibnu Malik gitu kan. Juga ada sama Alfiyah ya, Alfiyah. Itu sekilas gitu ya, sekilas. Naam. Kemudian ini ya ta'rif as-sarf wan nahwi, bahwa kita
fokus pada pembahasan dua ilmu ini, karena itulah kemudian yang dikuatkan ya oleh ulama untuk kita kuasai, ya kita pelajari. Boro-boro mau yang banyak gitu, dua ini aja sudah puyeng gitu ya. Tapi kita terus berusaha, niatkan dengan ikhlas ya, kemudian bermujahadah gitu ya, dan bersabar insya Allah. Pada ujungnya nanti kita akan faham, akan bisa insya Allah. Baik. Kemudian pada slide terakhir kita ada namanya at-ta'rifat al-awwaliyah. Definisi ya, secara prioritas nanti akan ada istilah-istilah yang akan kita pelajari ya. Secara pendahuluan seperti ini. Jadi rangkaian daripada suatu kalimat ya, kita coba ke bahasa Indonesia kan gitu ya. Komponen dasar dalam membuat jumlah ya itu adalah al-harf atau kata ya, al-harf. Apa itu al-harfu? Al-harfu adalah ma yatarakkabu minhul kalimah. Apa-apa yang tersusun ya darinya suatu kata. Artinya huruf itu adalah fondasi ataupun asas gitu ya dalam pembuatan kata. Maka kata itu apa? Ya, lafdzun lahu ma'nan. Ya, harf tadi adalah apa-apa yang darinya terangkai suatu kata gitu ya. Misalkan dalam bahasa Indonesia ya roti gitu kan, misalkan roti ya berarti hurufnya ada 4 gitu kan, ROTI, maka itulah huruf gitu. Jadi rangkaian darinya menjadi kata. Apa itu bahasa Arabnya roti? Apa bahasa Arabnya roti? Khubzah. Hah? Khubzun. Naam. Syukran lagi. Khubzun ya itu kan juga terdiri dari beberapa huruf ya. Kha, ba, zai, khubzun. Nah, itulah huruf seperti itu. Taib. Kemudian setelah huruf apa naik lagi menjadi al-kalimah. Nah, itu kalimah itu adalah hasil dari penggabungan beberapa huruf, rangkaian huruf-huruf. Lafzun lahu ma'nan. Al-kalimah, nah ini kita ambil dari bukunya Ustadz Aceng Zakaria. Ada mungkin yang sudah pernah belajar ya. Ustadz Aceng Zakaria itu ada buku Shorof dan Nahwu yang sangat membantu juga dalam pembelajaran gitu ya. Orang Indonesia tapi beliau juga Masya Allah ahli juga dalam Nahwu Shorof sehingga membuat buku yang memudahkan. Nanti bisa antum cek tuh apa namanya Al-Kafi fi al-Musarfi gitu ya. Ada juga untuk nahwunya. Maka ini diambil dari situ juga al-kalimah lafzun lahu ma'na. Lafaz ucapan yang memiliki makna, itulah kata. Lafzun lahu makna. Atau kalimah itu apa? Ya, rangkaian dari beberapa huruf tadi ya. Kalimah itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah kata, ya. Kalimah kata. Terakhir namanya al-jumlatul mufidah. Jumlatul mufidah. Jumlah itu dalam bahasa Indonesia kalimat. Al-mufidah diartikan biasanya kalimat sempurna ya. Al-jumlatul mufidah diartikan kalimat sempurna. Harus diingat kalimat sempurna itu harus mengandung faedah. Maka di situ bukan al-jumlatul kamilah tetapi al-jumlatul mufidah. Kenapa? Karena kalimat itu harus memiliki faedah gitu. Bukan hanya sekedar ucapan saja, bukan hanya sekedar rangkaian dari beberapa kata saja. Maka kita sebagai umat muslim gitu ya, harus tahu ini artinya ucapan kita, kalimat yang kita ucapkan itu harus memiliki faedah baik untuk kita maupun orang lain. Sehingga kalau ada kalimat ucapan yang mengandung keburukan gitu ya, ucapan kotor, ucapan kasar misalkan, maka itu bukan termasuk jumlah mufidah. Maka termasuk apa? Jumlah sayyi'ah. Gitu ya. Kalimat yang buruk kan masuk ke jumlah mufidah. Karena sudah diikat di situ jumlah mufidah. Gitu ya, kalimat yang mengandung faedah. Tidak menggunakan al-jumlatul kamilah atau syamilah, tidak. Kalimat mufidah
atau jumlah mufidah. Sehingga kita itu ada motivasi yang di situ. Yang kita ucapkan itu harus mengandung faedah agar menjadi jumlah yang mufidah, gitu ya. Maka at-tarkib alladzi yufidu itu kata tanyanya. Pernyataannya apa? At-tarkib, susunan. Tarkib itu artinya susunan ya. Susunan kata yang yufidu ya, memiliki faedah. Apa faedahnya? Faedatan tamatan. Memiliki faedah yang banyak. Faedah yang jelas gitu ya. Faedah yang memberikan kebaikan ya, yang mengucapkannya maupun yang mendengarkannya. Atau juga sehingga jumlah mufidah itu bisa juga dikatakan dengan apa? Kalamun. Kalamun. Ya, kalamun itu sama dengan al-jumlatul mufidah. Maka ada ungkapannya kalamuna lafzun mufidun. Kalamuna lafzun mufidun ya, dalam alfiah itu di pembukanya. Kalam itu adalah lafzun mufidun, lafaz yang memiliki faedah. Berapa banyak kata, ucapan-ucapan yang tidak masuk pada jumlah mufidah, gitu ya. Kenapa? Karena sembarang dalam mengucapkan. Mungkin apa? Menyinggung perasaan orang lain. Ghibah itu enggak termasuk di sini. Selama dia tidak ada nilai faedahnya. Gitu. Maka ini sudah menjadi mengikat kita agar kita terus mengucapkan kalimat ataupun jumlah yang faedah tentang dan kalamuna lafzun mufidun kastakim. Beliau mencontohkan apa? Kastakim. Seperti halnya istakim. Jadi istakim. Istakim itu artinya apa? Lempeng lah gitu. Luruslah gitu dalam bersikap gitu kan, dalam bertindak, dalam ucapan. Istakim satu kata, tapi istakim anta gitu kan. Artinya untuk anta itu istakim anta. Kamu gitu ya. Luruslah kamu konsisten dalam kebaikan, ya, dalam mengucap kebaikan, dalam bertindak yang baik. Istakim. Hanya satu kata tetapi memiliki faedah tamatan gitu. Faedah yang sempurna. Oleh karenanya setiap ini materi-materi insya Allah ini juga akan menambah kita ada hikmahnya di situ ya. Kemudian juga materi-materinya insya Allah akan kita pelajari tadrijian sedikit demi sedikit ya. Mulai insya Allah pada pekan berikutnya. Baik, ini sebagai pendahuluan daripada Al-Qawaid Al-Arabiyah ya yang akan kita bahas mulai pekan depan. Jadi untuk hari Sabtunya ya, kita akan mengambil materi untuk yang kedua dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ya. Kemudian untuk hari Ahadnya itu kita masuk kepada Al-Qawaid Al-Arabiyah di model apa namanya? Modul ya, modul lisani insyaallah. Nah, ini kok tebal ini bukunya, bisa nggak kita selesaikan? Ya, insyaallah ya, insyaallah kita coba dalam Naam, Hamzah. Tafadhal. Hal min soal? Izin salat maghrib. Hamzah. Izin salat maghrib Ustaz. Oh, naam. Insyaallah ya. Kita insyaallah akan maghrib di sini. Baik. Ya. Naam, afwan Ustaz. Izin salat maghrib. Baik. Jazakallah. Ukhti Livia. Ada yang menanyakan? Boleh, silakan. Rashen, ada yang mau disampaikan? Baik, dari pemaparan ini mungkin ada yang mau ditanyakan dari peserta, silakan. Naam. Untuk yang mengambil bidang nahwu shorof sama yang lisani itu beda forum atau satu forum, Tat? Iya. Baik, syukran. Nahwu shorofnya itu sudah terangkum dalam buku lisani ya. Sudah terangkum dalam buku lisani sehingga itu
sudah merupakan, kalau ada yang mengetahui buku Mulakhos Qawaid al-Arabiyah. Nah, referensinya adalah dari situ. Kemudian beliau letakkan diagram gitu ya, yang kemudian memudahkan kita untuk mengingat rumus-rumusnya ataupun juga kaidah-kaidahnya itu. Jangan khawatir misalkan ada yang belum punya bukunya, ya. Nanti kita coba tampilkan di slide ya, tetapi tidak lengkap, bukan tidak lengkap, artinya tidak sama dengan di buku, hanya saja kita berikan syarahnya, barangkali situ ada tambahan-tambahan materinya yang kita akan share di forum pembelajaran. Tetapi secara umum nahwu sorofnya itu sudah ada di lisani gitu ya, lisani. Misalkan ada yang belum punya dan ingin memiliki, boleh nanti bisa di pemesanan di Kuba Store untuk memudahkan. Sehingga nanti yang saya tampilkan di slide itu bisa jadi tambahan, materi tambahan, atau juga sebagai tambahan penjelasan saja, gitu ya, sebagai penjelasan. Tapi kata intinya adalah kita membahas nanti di buku itu, ya, di buku itu. Mulai insya Allah pekan depan ya, hari Ahad. Seperti itu ya. Artinya tidak ada buku nahwu khusus, sorof khusus tidak ada. Jadi di lisan itu sudah ada dua-duanya, ada nahwu, ada sorof ya, ada nahwu, ada sorof. Nah, baik. Demikian pemaparan pada pertemuan kali ini. Masya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara semuanya masih tetap terus semangat gitu ya, karena kita masih pembukaan, karena ini penting, bukan pembukaan ya, artinya pembahasan tentang dasarnya gitu ya, dan ini sangat penting sekali sehingga ketika nanti kita sudah belajar ya, kita sudah memiliki pondasinya untuk qawaid-qawaid ini dan untuk menambah wawasan bahasa Arab tadi insyaallah. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah kita akan berjumpa pada Sabtu dan Ahad depan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memberikan kekuatan ya, sehingga kita juga semangat ya untuk terus belajar. Saya sebagai pendamping untuk Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kiranya ada kekurangan dan kesalahan. Jazakumullahu khairan katsira. Nakhtatimu hadha liqa biqirati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirukum astaudi'ukum fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran ya Ustaz. Jazakumullah. Barakallahu.